سووا 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 صفوفكم بين تسجيل الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السور ويوم المغفور وحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد حبيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم عليكم الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم من خلقه وعصى الذي يعلم أمره العبد وما أخفى المتكفل بأرزاق عباده فلا يزغ أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يشاء إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم خل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إليه فاستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hadirin yang saya muliakan, pagi hari ini marilah saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita berada di ambang sebuah kemenangan kita di hadapan Allah. Kita sudah menang, tetapi kemenangan di hari raya ini perlu kita hayati. Hakikat hari raya bukanlah sebuah baju baru. Hakikat hari raya bukanlah makanan-makanan yang enak. Hakikat hari raya bukanlah mudik. Hakikat hari raya bukanlah sebuah nikmat-nikmat dunia. Tetapi hakikat hari raya itu, saudara-saudara kaum muslimin, perlu dihayati adalah kita sekarang sudah berada di dalam kemenangan kita. Kita sudah bersih, kita sudah suci di hadapan Allah. Tapi hakikat ini, bagaimana kesucian itu bisa kita pertahankan setelah hari raya Idul Fitri? Apakah kita akan kembali ke hadapan lembah-lembah hitam kembali? Setelah Al-Quran yang kita baca, kita tadarus, kita tadabbur, lalu selepas hari raya kita akan kembali tidak memegang Al-Quran kembali. Pada saat kita berhari Ramadan, kita adakan, kita disiplin sholat 5 waktu di masjid. Setelah nanti sudah selesai hari raya ini, apakah kita akan pergi ke masjid berjamaah kembali? Tatkala kita berhenti, maka kita jauh dari Allah. Tatkala kita berhenti untuk bertadarus, maka kita akan jauh dari Allah. Kenapa? Karena setan saat ini sudah dilepas dengan penuh semangat untuk menghancurkan manusia kembali yang sudah suci itu, agar mereka jauh dari Allah, jauh dari ajaran kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sahabat, Rasul menyampaikan agar hakikat kesucian ini tetap suci kita pertahankan, saudara-saudara kaum muslimin. Maka Rasul menyampaikan, lil muqsinin lil mu'minina minasyayatin. Al-khusunu itu bentengi diri kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Apa itu wahai Rasulullah benteng yang harus kita pertahankan agar kesucian saya yang telah diturunkan oleh Allah ini tidak rusak kembali? Maka Rasul menyampaikan, bentengilah al-masjidu hisnun. Kita senang kepada masjid, kita senang berjamaah di masjid.
Jangan sampai kita setelah selesai Ramadan kita mundur dari barisan-barisan malaikat yang ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita ini tidak kotor kembali di hadapan Allah, Rasul menyampaikan, bentengi hal yang kedua. Apa itu wahai ya Rasul? Rasul menyampaikan, wa Qur'an wa qiraatil Qur'anu hisnun, yaitu bentengilah dengan Al-Quran yang kita tadarus pada saat-saat kita ini lapar, saat-saat kita berpuasa. Maka setelah hari raya jangan sampai kita kering dengan Al-Quran. Maka jika kita kering dengan Al-Quran, setan pun akan hadir untuk merusak kesucian kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, bentengilah dengan wa zikrullahi hisnun, selalu berzikir dan ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benteng-benteng inilah yang harus kita pakai, kita jaga agar senantiasa eman wis disucekno lan diampuni Allah. Maka kita akan kufur, kita akan rusak, kita akan gelap kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semua orang mengharapkan ini hidup bersih. Semua manusia itu mengharapkan hidup ini bahagia, hidup ini nyaman, hidup ini padang, hidup ini serba keturutan di hadapan Allah. Tapi Allah dan Rasulnya menyampaikan, hai hambaku, hai umatku, tatkala engkau menginginkan apa yang kau inginkan di hadapan Allah, kecil bagi Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Tetapi yang menjadi berbahaya, doamu tidak diterima oleh Allah tatkala engkau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan wahai ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, nanduro barang apik. Tatkala kita sibuk tanduro barang sing apik, nanduro barang sing bener, nanduro barang kebagusan. Sebab barang api uripmu bakal becik. Dalam bahasa Jawa, sopone wong sing gelem nandur api, uripmu bakal didadekno becik. Tatkala hidup kita ini mampu memberikan kebecikan, maka Allah akan mendidik dan hidup kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sapane wong sing bener, sing iso nandur, sing nandur Allah, mongko uripe bakal nemu cilaka. Barang siapa sing nandur Allah lan dosa, uripe bakal nemu urip sing sengsara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, siapa orang yang akan dipilih untuk memperoleh kebahagiaan? Siapa yang dipilih oleh Allah dalam hidup pepadang di dunia ini dan akhirat? Rasul menyampaikan, mallahu qalbun alimun. Orang yang dipilih untuk menjadi kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat, yaitu wong sing atine teles, cedek, alim malang Allah Subhanahu wa taala. Alim ditinjau dari satu as-shalawatul khamsi. Siapa orang yang mempertahankan sholatnya 5 waktu, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, maka malaikat diturunkan, ya malaikat, saya Gusti, turunlah ke bumi pada saat nafas-nafas Ramadan terakhir. Siapa yang mempertahankan sholat 5 waktunya di masjid Allah, orang itu dipilih yang pertama, akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak cukup bahagia di akhirat, mereka apa yang diminta di dunia ini? Kalau sudah sholat dekat dengan Allah, mempertahankan sholat, maka sholat itu sendiri yang memadangi hidupnya, langkahnya, usahanya, rezekinya, hidupnya akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala mereka sehabis Ramadan mereka lepas dari barisan malaikat,
mereka sholat, mereka tidak sholat, mereka menjauh, maka menjauhlah Allah dari sisi permohonan-permohonan kita di hadapan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, siapa orang yang bakal menemukan kebahagiaan pepadang hidup ya Rasulullah? Rasul menyampaikan, wa birrul walidain. Birrul walidain. Rasul menyampaikan, yaitu taatnya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tatkala seorang hamba bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang saya pergauli dengan baik? Siapa orang yang saya hormati dengan baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma man ya Rasul? Siapa orang yang saya hormati berikutnya ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Siapa lagi yang saya hormati, saya muliakan, yang bisa memberikan pepadang hidup kami seorang anak, wahai ya Rasulullah? Ummuka, jawab Rasulullah, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Siapa lagi yang keempat yang harus saya hormati ya Rasulullah, agar saya hidup seorang anak ini bisa menemukan bahagianya ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, summa abuka, yaitu bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tatkala Rasulullah menyampaikan, sahabat ini, seorang remaja ini duduk sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasul, selama ini kami tidak pernah taat kepada ibu kami, bapak kami ya Rasulullah, maka saya tidak pernah menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Rasul menyampaikan, kesalahanmu bisa dibenarkan, mohon dan sujudlah kepada bapak ibumu. Insya Allah mohon maafmu itu akan diberikan jalan selebar-lebarnya, di mana seorang anak di bumi ini yang sudah taat kepada ibunya, bapaknya, maka yakinlah Allah akan menabur benih kasih sayangnya. Tetapi jika engkau tidak mampu menyenangkan bapak ibumu, Rasulullah menangis, jangan kau harap menjadi anak yang menemukan bahagiamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Rasul bertanya lagi, siapa yang akan memberikan pepadang dalam hidup ini? Wasil rahimaka, sambungin silaturahimmu. Jika kamu punya salah ibumu, maka datangi maafkanlah. Jika kamu punya salah kepada bapakmu, segeralah permohon maaflah. Jika kamu punya salah kepada saudaramu, datangi dan mohon maaflah. Jika kamu punya salah kepada tetanggamu, maka hampiri tetanggamu dengan senyummu, mohonlah maaf atas kesalahan itu. Jika engkau tidak ingin dibenci oleh orang lain, Rasulullah menyampaikan, janganlah engkau membenci orang lain. Jika engkau tidak ingin hidupmu itu dikhianati oleh orang lain, janganlah mengkhianati oleh orang lain. Jika dirimu itu tidak ingin dibohongi oleh orang lain, janganlah suka membohongi orang lain. Jika dirimu itu tidak ingin dihina oleh orang lain, maka Allah memberikan gambaran, janganlah kau suka menghina orang lain. Sebab apapun perbuatan kamu akan hadir balasan Allah. Yang baik dibalas Allah. Jika engkau tidak baik, dibalas tidak baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala jika engkau telah mengambil inisiatif sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, engkau menata hatimu. Yang kedua, kau telah menata hatimu pada Allah. Kau telah menata hatimu kepada orang tua bapak ibumu. Jika kau sudah menata hatimu dengan tetangga orang lain dengan baik, maka Allah memberikan 3 keistimewaan hidup kamu. Apa itu wahai ya Rasulullah? Amuddu laka fi umrika. Umurmu bakal dikeidawa yang barokah, umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
janji Allah wa yassiruka fi usrika, maka ditambah rezekimu oleh Allah atas perbuatan baikmu terhadap ibumu, bapakmu, tetangga kamu dan sahabat-sahabat kamu. Jika kau menolong sahabatmu, sahabatmu akan menolong. Tapi jika kau menyakiti hambamu, menyakiti sahabatmu, maka ingatlah engkau akan disakiti sahabat-sahabatmu. Maka yang ketiga, wasrif anka usraka, maka engkau akan memperoleh jauh dari segala kesulitan-kesulitan hidup kamu. Jika engkau punya masalah, karena kau sudah baik kepada Allah, Allah memberikan jalan yang baik. Kau telah baik kepada ibu bapakmu, dengan doa ibu bapakmu, anak pun jadi baik hidupnya. Engkau sudah baik kepada tetanggamu, maka tetanggamu akan baik kepada kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Rasul menyampaikan, al-muslimu akhul muslim, tetanggamu, orang lain, sesama Islam adalah saudaramu. Maka diperintah oleh Rasulullah, jika engkau menemukan padangnya hidup kamu, padangnya rezeki kamu, padangnya kehidupan dunia akhirat kamu, Rasul menyampaikan, la yadlimuhu, ojo nyakiti wong liya. Yang kedua, Rasul menyampaikan, wala yakhduluhu, jika engkau ingin pepadang hidupmu, janganlah kau suka merendahkan sahabatmu, merendahkan orang lain. Yang ketiga, wala yakdibuhu, jika engkau kepingin hidup ini padang, janganlah suka membohongi oleh orang lain. Yang terakhir, wala yakhuruhu, jika engkau memperoleh hidup yang bahagia, jaminan dunia akhiratnya, rezekinya akan diberikan oleh Allah, wala yakhuruhu, jangan suka menghina orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya tutup satu ayat, duribat alaihimudz zillatu aynama tuqifu. Manusia akan diliputi kehinaan di mana saja berada. Setelah salam-salaman terus ngoceh maneh, ndelek dosa maneh, itu banyak. Sebab ayatnya duribat alaihimudz zillatu, di mana saja manusia ini akan ada harapan untuk berbuat jelek kembali. Oleh karena itu, setan yang sudah dendam saat ini, berkumpullah setan. Ya Sayyidana, man aghbaka inna nukasiru, wahai Tuan Iblis, kenapa engkau menjerit pada saat umat manusia ini sedang bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjeritlah seluruh anak buah iblis. Maka berkumpul ditanyai, kenapa engkau menjerit wahai Tuan Raja Iblis? Fayaqulu la syai' walakinna Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Ora apa-apa, tapi aku loro ati, menungso sudah bada dibersihkan, disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba anak buah iblis bertanya, ya Tuan Raja, apa yang harus saya lakukan agar hamba-hamba ini mereka bisa kotor kembali? Mereka yang sudah taat kepada orang tuanya, mereka pengis maneh, menjadi anak-anak yang tidak teratur. Mereka yang sudah sopone masjid, mereka malas ke masjid. Maka pertanyaan itu ora apa-apa dijawab oleh jenderalnya iblis, tetapi mereka sudah dibersihkan oleh Allah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Fa'alaikum intasghuluhum billadzati wasyahawati. Gampang. Dele ono ciri-ciri senenge menungso masing-masing. Maka manusia nanti yang kotor tidak jauh dari kebiasaannya sehari-hari. Kalau dosanya mereka malas ke masjid, dibawa oleh setan. Mereka tidur dengan nyanyi dan mereka tidak suka pergi ke masjid. Mereka asal mulanya Al-Quran dibaca pada saat tadarus. Jangan heran, kata setan, mereka akan saya bawa. Mereka tidak suka Al-Quran. Diletakkan Al-Quran kembali. Mereka tidak terbaca sampai 1 tahun yang akan datang kembali. Itulah setan. Mereka akan membawa kepada kita. Wasyurbil khamr, mereka yang suka barang-barang khamr, mereka ditinjau, mereka suka khamr.
Kampang, mereka akan dibawa ke khomer kembali. Mereka suka apa dosanya, dibawa lagi tidak jauh dari kebiasaan-kebiasaannya. Hatta yabghadahumullah, maka lahirlah Allah akan murka kembali kepada kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Jika ada yang sakit dan keluarganya yang sakit, berkat doa kita bersama di bulan suci ini, di akhir suci ini, hari raya Fitri ini, doa kita mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والشرور وضعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرف الله لها بها السرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الفتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم أديم. وأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بتابعين بالإيمان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاشرين واكفنا شر من يؤذنا وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم طول أمورنا، اللهم طول أمورنا أمور الدنيا والآخرة وصلح أجسادنا ونور قلوبنا
وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر عبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ويسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.